एक लेडी हैगी जिहड़ी उत्थे टैनेंट है, पहला हसबैंड वाइफ सीगे दोनों जने। सानू ठीक सीगा भी ये लगदा भी ये ठीक साडी पेमेंट करते रहणगे, रेगूलर पेमेंट्स करते रहणगे। पर वो थोड़े चिर बाद उन्हां दा आपस दे विच पता नहीं झगड़ा शुरू हो गया, की मसला सीगा, उन्होंने डिफाल्ट करना शुरू करता। वो सानू बिल्कुल अंदर नहीं जान दिंदी, उस तो पहले ही जिंदा ला के बाहर चली जाती है। उन्हें जिंदा भी रिपलेस किया होया ते सानू ये लगता जदों दी वो 2018 दी बैठी है उन्हें पानी दा बिल नहीं पे किया। उन्हें सितंबर 2019 तक सानू रेंट दिता, कदे पार्ट देता कदे फुल देता, पर 1 अक्तूबर 2019 तो लैके उन्हें बिल्कुल रेंट देना सानू बंद करता। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब वाले अच्छी सैलरीज लेंदे हो तो इदां दा काम करदे नहीं ले रही है जी, तां ही तो वो वकील किया होया उन्हें साडे नाल लड़न नूं। जदों दी सलाह हुंदी है कदे वो 600 भेज दिंदी है, कदे 800 भेज दिंदी है। बहुत ही मतलब कि एम्बैरेसिंग फील हुंदा जदों असीं अपनी प्रॉपर्टी दे विच ही नहीं जा सकदे, सानू दरवाजे चों मतलब कि वापस आउणा पैंदा है। कहा जाता है कि जब कोई प्रॉब्लम होए तो उसका सोल्यूशन जरूर निकलना चाहिए है, और एक पूरी दुनिया च चलता है कि असी अपने चुने हुए नुमाइंदियां नूं वोट पाने हर 4 साल च, ताकि वो रेजिडेंट्स की सुनन, साडी मुश्किलों नूं हल करन, क्योंकि उन्होंने चुन के असी पार्लीमेंट च भेजते हैं, क्वींस पार्क च भेजते हैं। 3 लेवल दियां गवर्नमेंट्स है, सिटी लेवल, प्रोविंस लेवल तो फैडरल लेवल। हर किसी की जुरिसडिक्शन अलग है। कुछ जिहड़े इशूज़ है प्रोविंस चाहते, कुछ फैडरल चाहते हैं, कुछ सिटी के तरफ आते हैं। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ LTB लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ LTB ਬਣਿਆ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਚਾਹਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, किद्दां उन्होंने सफरिंग हो रही है, और सीनियर सिटीजन और इस एज के अंदर अगर थोड़ा कोई घर दब ले ना इविक्ट करे, तो अगर कोर्ट ना सुने, अगर MPP MP ना सुनन तो कित्थे जान हो। सो ये ते गलबात करांगे तो तुसी भी ये अपने विचार दियो कि बीइंग ए होम ओनर इन्हों इदा सफ़र करना चाहिए। स्वागत करते हैं उन्होंने। बलविंदर जी, जतिंदर जी, सत श्री अकाल, तुहाडा स्वागत है प्राइम एशिया ते। सत श्री अकाल। बलविंदर जी, मैं तुसी लैंडलॉर्ड हो, तुसी घर ओन करते हो ब्रैम्पटन च, जिहड़ा कि ब्रैम्पटन सेंटर च पैंदा है। सब तो पहले मैं नाम लूँगा कि ब्रैम्पटन सेंटर के मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है शफकत अली, उत्थे दे MPP है शारमिन विलियम्स, जिहड़े कि मिनिस्टर भी है सरकार के अंदर। तो तुहाडी स्टोरी की है, क्यों तुसी अप्रोच किया मीडिया नूं, तुहानूं सफरिंग की हो रही है बीइंग ए लैंडलॉर्ड? नितिन जी, असी अगस्त 1 2018 ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। 5-4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਿਲਡ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, उन्होंने डिफाल्ट करना शुरू करता। जदों हौली 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 तो पता लग्या कदे अद्धा रेंट आ रहा है, कदे किवें आ रहा है, कदे किवें आ रहा है। तो वो फिर उन्होंने मतलब कि उहदे हसबैंड का मैनूं एक दिन कॉल आई, कहंदा जी मैं इहदे नाल नहीं रह सकता, मैं सैपरेट रह रहा, शी विल बी लिविंग अलोन देयर। ਉਹਨੇ भी की करिया, जदों ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ मूव हो गया तो ਉਹਨੇ रेंट देना बंद करता। उन्होंने बेसमेंट फिनिश सीगी तो उन्होंने एक सब टैनेंट रखा होया सीगा, क्योंकि उन्होंने सारा घर साडे तो रेंट ते लिया सीगा, तो असीं उन्होंने कहता भी तुसीं ठीक है सब टैनेंट रख सकते हो। बलविंदर जी, तुसीं की लीज पेपर साइन किते सी अपने टेनेंट नाल? बिल्कुल, असीं एक एग्रीमेंट साइन कराया होया सी, 3 साल का एग्रीमेंट असीं उन्हां नाल साइन कराया सीगा। तो उस तो बाद की होया, उन्हें सितंबर 2019 तक सानू रेंट दिता, कदे पार्ट देता कदे फुल देता, पर 1 अक्तूबर 2019 तो लैके
ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਅੰਡਰ N4 ਠੀਕ ਹੈ ਟੂ evict that tenant for non payment of rent। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਤੋਂ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ $200-400 ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਮੀਨਸ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਬਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਬਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 1, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ $1000 ਉਹ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੈਂਟ ਕਦ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ? ਆਖਰੀ ਰੈਂਟ ਕਦ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ। ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਮਤਲਬ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਈਅਰ ਫਰੋਮ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਜਨਵਰੀ ਟੂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਟੈਨੈਂਟ ਤੋਂ $1000 ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ N8 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਂਟ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਦਿੰਦਾ ਸਪੋਰਟ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਨੈਂਟ ਲਾਇਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹ। ਬਲਕਿ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 12 ਮੰਥਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਆਪਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਰੈਂਟ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ 21-22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ
ਤਾਂ ਵਿਦਨ 3 ਵੀਕਸ ਜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਸਾਰੇ ਡਿਊਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਫੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ 20 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ। ਐਸੀ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਵਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵਿਕਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ evict? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਾਇਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਇਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 40 ਈਅਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਹ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਿਸ ਚਾਹਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਨੈਂਟ ਹੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ 2018 ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਉਸ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ 600 ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 800 ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ, ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਏ ਲੌਕਸਮਿਥ, ਤੇ ਲੌਕਸਮਿਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਦਿੱਤੀ ਚਾਬੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਰ ਈਮੇਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਵਿਦਨ ਦੀਸ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 80% ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਦਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਬਰਸਮ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਰਟਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ $1000 ਪਰ ਮੰਥ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ $750 ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੋਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸਲੀ ਬਣਿਆ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਔਰ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ LT ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ LTB ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੇਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਆ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਨੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਹ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਗੈਟ ਐਨੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਬੈਂਕ ਦੇਖੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਬੈਂਕ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਰਟਗੇਜ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਹੈ LTV 'ਚ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਬਣੇ, ਆ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਬੋਰਡ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ LTV ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ
ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, LTV ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆਏ ਵਾਰੀ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਸੀਗੇ ਚਾਹਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।